everyone, welcome to Akshara's Biology channel. In this video, I am explaining about the Griffith's experiment. Griffith's experiment. Nowadays, we are all know that DNA as the genetic material and it is the factor which is responsible for our heredity. DNA is the blueprint of life, which means every person's genetic information is stored in the DNA in the form of genes. సింపుల్గా చెప్పాలంటే డిఎన్ఏ అనేది ఒక లైబ్రరీ అనుకుంటే జీన్స్ అనేవి అందులోని బుక్స్ లాంటివి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ కంప్యూటర్ దెన్ డిఎన్ఏ ఇస్ అవర్ సాఫ్ట్వేర్. సాఫ్ట్వేర్ లేకుంటే కంప్యూటర్ ఎలా రన్ అవ్వదో డిఎన్ఏ లేకుంటే మన పరిస్థితి కూడా అంతే. సో ఇంతటి ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న డిఎన్ఏని ఫస్ట్ ఎవరు ఐడెంటిఫై చేశారు అండ్ హౌ ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ దట్ డిఎన్ఏ యాజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. Griffith's transformation experiment. The search for genetic material began with the experiment performed by Frederick Griffith in 1928. At that time, scientists were surprised because the way Griffith planned his experiment and the conclusion he derived. 1928లో ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క రిజల్ట్స్ అప్పట్లో సైంటిస్టులందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ తర్వాతే జెనెటిక్ మెటీరియల్ గురించి అసలైన రీసెర్చ్ అనేది మొదలైంది. సో ఆయన ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అండ్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క రిజల్ట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. In 1928, Frederick Griffith performed experiments on bacterial transformation in Streptococcus pneumonia, which caused pneumonia disease. 1928లో ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ అనే సైంటిస్ట్ బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అండ్ ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియా బ్యాక్టీరియాని చూస్ చేసుకున్నారు. యాక్చువల్లీ ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది నిమోనియా డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్స్ విరులెన్స్ ఈజ్ లార్జ్లీ డ్యూ టు ఇట్స్ క్యాప్సూల్ విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియా బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ పైన క్యాప్సూల్ అనేది బ్యాక్టీరియాని హోస్ట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. For his experiment, he grew Streptococcus pneumonia bacteria on a culture plate. He observed that some bacteria on culture plate produces smooth shine colonies while other produces rough colonies. He called the bacteria forming smooth colonies as S strain and the bacteria forming rough colonies as R strain. Here the S strain bacteria is capsulated and virulent type, where the R strain bacteria is non-capsulated and non-virulent type. ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియా బ్యాక్టీరియాని ఒక కల్చర్ ప్లేట్లో కల్చర్ చేశారు. సో అప్పుడు ఆయన అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే కల్చర్ ప్లేట్లోని కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ స్మూత్ షైన్ కాలనీస్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి, ఇంకొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ రఫ్ కాలనీస్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో హీ కాల్డ్ ద బ్యాక్టీరియా ఫార్మింగ్ స్మూత్ షైన్ కాలనీస్ యాజ్ ఎస్ స్ట్రెయిన్, వేర్ ద బ్యాక్టీరియా ఫార్మింగ్ రఫ్ స్ట్రెయిన్స్ యాజ్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ bacteria. See this picture. Here the S-type bacteria having the capsule and giving colonies a smooth appearance, where the R-type bacteria don't have any capsule and giving colonies a rough appearance. Here the S-type bacteria is capsulated and virulent type, which means S-type bacteria యొక్క సెల్ వాల్ పైన క్యాప్సూల్ అనే ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది అండ్ S-type bacteria అనేది virulent type, which means it has the ability to cause disease to the host. Where the R-type bacteria is non-capsulated and avirulent or non-virulent type, which means R-type bacteria యొక్క సెల్ వాల్ పైన క్యాప్సూల్ అనే ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉండదు అండ్ R-type bacteria అనేది non-virulent type, which means it never cause any disease to the host. See this picture. This is a virulent bacteria and this is a avirulent bacteria. Imagine that the virulent bacteria is a S-type bacteria and the avirulent bacteria is a R-type bacteria. So the S-type virulent bacteria when enters into a host, the host was died here because the S-type bacteria is virulent type. So it has the ability to cause disease to the host. That's why the mouse was died here. Where the R-type non-virulent bacteria when enters into a host, the host was alive here because the R-type bacteria is non-virulent. So it never caused any disease to the host. That's why the mouse was alive here. So this is about virulency. Here we have to know about capsule.
Capsule. Capsule is a polysaccharide layer that lies outside the cell wall of bacteria, which protects the cell against the host immune system. క్యాప్సూల్ అనేది ఒక పాలీసాకరైడ్ లేయర్ అండ్ ఈ క్యాప్సూల్ అనేది బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ పైన ఉంటుంది అండ్ ఈ క్యాప్సూల్ అనేది బ్యాక్టీరియాని హోస్ట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక క్యాప్సూలేటెడ్ బ్యాక్టీరియా ఏదైనా హోస్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ హోస్ట్ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈ క్యాప్సూలేటెడ్ బ్యాక్టీరియాని ఒక ఫారెన్ యాంటీజెన్గా ట్రీట్ చేసి దానికి ఆపోజిట్గా యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. బట్ ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ పైన ఉన్న క్యాప్సూల్ అనేది బ్యాక్టీరియాని హోస్ట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ పైన ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ అనేది క్యాప్సూల్ అనే ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉండడం వల్ల ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది హోస్ట్ యొక్క యాంటీబాడీస్ని కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంది అండ్ ఫైనల్గా హోస్ట్కి డిసీజ్ అనేది కాజ్ చేస్తుంది. The capsule is considered as a virulence factor because it enhances the ability of a bacteria to cause disease. క్యాప్సూల్ అనేది బ్యాక్టీరియా యొక్క డిసీజ్ కాసింగ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. See this picture. This is a bacterial cell and this is the cell wall of bacteria and above the cell wall capsule is present. The S-type bacteria having the capsule on its cell wall, that's why it is resistant to host immune system. Where the R-type bacteria don't have any capsule on its cell wall, that's why it is easily defeated by the host immune system. ఇంతవరకు మనం S-type బ్యాక్టీరియా, R-type బ్యాక్టీరియా, విరులెన్స్ అండ్ క్యాప్సూల్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ గ్రిఫిత్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం. దిస్ వాజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ which was performed by Frederick Griffith in 1928. This is the live non-virulent R-type bacteria and this is the live virulent S-type bacteria and this is the heat-kill S-type bacteria and here the mixture of live R-type bacteria and heat-kill S-type bacteria. He first injected the live non-virulent R-type bacteria into the mouse. The mouse was alive here. It was predictable that R-type bacteria is non-virulent type. So the R strain when injected into the mouse, the white blood cells of the mouse engulf the strain and destroy them because the R strain don't have any capsule and was defeated by the host immune system. సో ఈ ఫస్ట్ స్టెప్లో గ్రిఫిత్ ఏం చేశారంటే ఒక లైవ్ నాన్ విరులెంట్ R-type బ్యాక్టీరియాని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు మౌస్ అనేది హెల్దీగా ఉంది, ఎందుకంటే R-type బ్యాక్టీరియా అనేది నాన్ విరులెంట్ టైప్. ఎప్పుడైతే ఈ R-type బ్యాక్టీరియా మౌస్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయిందో అప్పుడు మౌస్ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈ R-type బ్యాక్టీరియాని కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ చేసేసింది. ఎందుకంటే R-type బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ పైన క్యాప్సూల్ అనే ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ లేదు కాబట్టి ఈ హోస్ట్ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ R-type బ్యాక్టీరియాని ఈజీగా డిస్ట్రాయ్ చేసేసింది. ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ హీ ఇంజెక్టెడ్ ద లైవ్ విరులెంట్ S-type బ్యాక్టీరియా ఇంటూ ద మౌస్. ద మౌస్ వాస్ డైడ్. It was natural that S-type bacteria is virulent type. So the S strain when injected into the mouse, due to the presence of capsule on its cell wall, the S strain bacteria protected itself from the host immune system. ఈ సెకండ్ స్టెప్లో గ్రిఫిత్ ఏం చేశారంటే ఒక లైవ్ విరులెంట్ S-type బ్యాక్టీరియాని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోయింది, ఎందుకంటే S-type బ్యాక్టీరియా అనేది విరులెంట్ టైప్ కాబట్టి ఆ S-type బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి మౌస్కి డిసీజ్ని కాజ్ చేసింది. అందుకే మౌస్ అనేది ఈ సెకండ్ స్టెప్లో చనిపోవడం జరిగింది. ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్ హీ ఇంజెక్టెడ్ ద heat-kill S-type బ్యాక్టీరియా ఇంటూ ద మౌస్. ద మౌస్ వాస్ అలైవ్స్ హియర్. ఈ థర్డ్ స్టెప్లో గ్రిఫిత్ ఏం చేశారంటే ఒక heat-killed S-type బ్యాక్టీరియాని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు మౌస్ అనేది హెల్దీగా ఉంది. ఇక్కడ మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తెలుసుకోవాలి. అదేంటంటే ఇఫ్ ఏ ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా లాసెస్ ఇట్స్ క్యాప్సూల్, దే ఓంట్ బి ఏబుల్ టు కాజ్ డిసీజ్. లాసెస్ డిసీజ్ కాజింగ్ కెపాసిటీ. ఎప్పుడైతే ఒక ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా అనేది హీట్ కిల్ చేయబడుతుందో అప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ పైన ఉన్న క్యాప్సూల్ అనేది కంప్లీట్గా మెల్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఫైనల్గా ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క డిసీజ్ కాజింగ్ కెపాసిటీ అనేది కంప్లీట్గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఈ థర్డ్ స్టెప్లో కూడా అదే జరిగింది. ఎప్పుడైతే S-type బ్యాక్టీరియా అనేది హీట్ కిల్ చేయబడుతుందో అప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ పైన ఉన్న క్యాప్సూల్ అనేది కంప్లీట్గా మెల్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఫైనల్గా S-type బ్యాక్టీరియా యొక్క డిసీజ్ కాజింగ్ కెపాసిటీ అనేది కంప్లీట్గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో అందుకే ఈ థర్డ్ స్టెప్లో ఈ హీట్ కిల్ S-type బ్యాక్టీరియా అనేది మౌస్కి ఎలాంటి డిసీజ్ని కాజ్ చేయలేదు అండ్ ఫైనల్గా ఈ థర్డ్ స్టెప్లో మౌస్ అనేది హెల్దీగా ఉంది. ఇన్ ద
ఫైనల్ స్టెప్ హీ ఇంజెక్టెడ్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ లైవ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అండ్ హీట్ కిల్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ టు ద మౌస్. ద మౌస్ వాస్ డైడ్ హియర్. ఫైనల్ స్టెప్లో గ్రిఫిత్ ఏం చేశారంటే మిక్చర్ ఆఫ్ లైవ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియాని హీట్ కిల్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోయింది. యాక్చువల్గా లైవ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియాని మౌస్ బాడీలోకి ఇండివిజువల్గా ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోలేదు. ఈ పాయింట్ని మనం ఫస్ట్ స్టెప్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ హీట్ కిల్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాని మౌస్ బాడీలోకి ఇండివిజువల్గా ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోలేదు. అండ్ ఈ పాయింట్ని మనం ఈ థర్డ్ స్టెప్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. లైవ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియాని హీట్ కిల్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాని మౌస్ బాడీలోకి ఇండివిజువల్గా ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోలేదు. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ వెన్ హీ ఇంజెక్టెడ్ ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ హీట్ కిల్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా along with the live non-virulent non-capsulated R-type bacteria into the mouse was died. R-type బ్యాక్టీరియాని హీట్ కిల్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాని మౌస్ బాడీలోకి ఇండివిజువల్గా ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోలేదు. బట్ ఎప్పుడైతే వీటి కాంబినేషన్ని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారో అప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోయింది. ఇక్కడ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే గ్రిఫిత్ హీట్ కిల్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అండ్ లివింగ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా యొక్క కాంబినేషన్ని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారో అప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోయింది. అండ్ ఫైనల్గా అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ మౌస్ యొక్క బ్లడ్ శాంపుల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అందులో లివింగ్ ఎస్ టైప్ సెల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా హౌ ఇట్ పాసిబుల్? నేను ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. గ్రిఫిత్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేశారంటే లివింగ్ ఆర్ టైప్ సెల్స్ని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు మౌస్ అనేది హెల్తీగా ఉంది. అండ్ సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేశారంటే లివింగ్ ఎస్ టైప్ సెల్స్ని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోయింది. అండ్ థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేశారంటే హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు మౌస్ అనేది హెల్తీగా ఉంది. అండ్ ఫైనల్ స్టెప్లో ఏం చేశారంటే మిక్చర్ ఆఫ్ హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ సెల్స్ని అండ్ లివింగ్ ఆర్ టైప్ సెల్స్ని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోయింది. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ మౌస్ యొక్క బ్లడ్ శాంపుల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అందులో లివింగ్ ఎస్ టైప్ సెల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో గ్రిఫిత్ కేమ్ టు ఏ కన్క్లూషన్ దట్ సంథింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ హీట్ కిల్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా టు లివింగ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా which lead to the non-virulent R-type bacteria to virulent S-type bacteria, and he called the something part as the transforming principle. సో ఫైనల్గా గ్రిఫిత్ ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చారు. అదేంటంటే ఏదో ఒక సబ్స్టాన్స్ అనేది హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా నుంచి లివింగ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియాలకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. అందువల్లే లివింగ్ నాన్ విరులెంట్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అనేది కంప్లీట్గా లివింగ్ విరులెంట్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాగా చేంజ్ అయింది అని అన్నారు. సో ఇప్పుడు మనకి కొన్ని డౌట్స్ రావచ్చు. అవేంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హౌ ద ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ కుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ non-living cells to living cells, causing the living cell to show characteristics of the non-living cells. ఈ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనం ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి. సో నేను ఇప్పుడు మీకు ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ గురించి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అప్పుడు మనకి గ్రిఫిత్స్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి కంప్లీట్ ఐడియా వస్తుంది. Transformation involves the uptake of naked DNA fragments by a recipient bacterium from another donor bacterial cell. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే రెండు బ్యాక్టీరియాస్ మధ్య జెనెటిక్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఒక డోనార్ బ్యాక్టీరియం రిలీజ్ చేసిన DNA ఫ్రాగ్మెంట్స్ని ఇంకో రెసిపియెంట్ బ్యాక్టీరియం రిసీవ్ చేసుకునే ప్రాసెస్నే ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అని అంటారు. See this picture. This is a donor cell and this is a recipient cell. Here the donor bacterium releases the DNA fragments and the recipient bacterium uptake these DNA fragments. And finally, genetic recombination takes place in the recipient cell. Actually, idoka donor bacterium and idoka recipient bacterium. Donor bacterium release chesina DNA fragments ni recipient bacterium receive cheskuntundi. And final ga recipient bacterium lo em jarugutundante donor bacterial DNA fragment ki mariyu recipient bacteria yokka chromosomal DNA ki madhya genetic recombination anedi jarugutundi. మీకు గ్రిఫిత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క ఫైనల్ స్టెప్ గుర్తుందా? ఆ ఫైనల్ స్టెప్లో ఆయన ఏం చేశారంటే హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అండ్ లివింగ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా యొక్క కాంబినేషన్ని మౌస్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు మౌస్ అనేది చనిపోయింది. అండ్ ఫైనల్గా మౌస్ యొక్క బ్లడ్ శాంపుల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అందులో లివింగ్ ఎస్ టైప్ సెల్స్ అనేవి ఉన్నాయి.
సో ఆ ఫైనల్ స్టెప్లో ఏం జరిగిందో నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ పిక్చర్ చూపిస్తూ కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. See this picture and imagine that this is a heat-killed S-type bacteria and this is a living R-type bacteria. During the time of transformation, genetic exchange takes place between the S-type bacteria and R-type bacteria. యాక్చువల్లీ ఆ ఫైనల్ స్టెప్లో ఏం జరిగిందంటే హీట్ కిల్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాకి మరియు లివింగ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియాకి మధ్య జెనెటిక్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరిగింది. ఇక్కడ మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తెలుసుకోవాలి. అదేంటంటే దో ద బ్యాక్టీరియా వాజ్ హీట్ కిల్డ్, ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ రిమైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఓన్లీ ద క్యాప్సూల్ వాజ్ డెస్ట్రాయిడ్. ఏదైనా ఒక బ్యాక్టీరియా హీట్ కిల్ చేయబడినప్పటికీ ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటుంది అండ్ ఓన్లీ ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ పైన ఉన్న క్యాప్సూల్ అనేది మాత్రమే డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అనేది హీట్ కిల్ చేయబడినప్పటికీ ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తెలుసుకోవాలి. అదేంటంటే ద ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ కంటైన్స్ ద జీన్స్ దట్ ఫార్మ్ ద స్మూత్ ప్రొటెక్టివ్ పాలీసాకరైడ్ క్యాప్సూల్, while the R strain bacterial DNA does not contain such type of genes. That's why they don't have any capsule. S type బ్యాక్టీరియా అనేది క్యాప్సులేటెడ్ బ్యాక్టీరియా. ఎందుకంటే ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా యొక్క డిఎన్ఏలో క్యాప్సూల్ని ఫామ్ చేసే జీన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అనేది నాన్ క్యాప్సులేటెడ్ బ్యాక్టీరియా. ఎందుకంటే ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా యొక్క డిఎన్ఏలో క్యాప్సూల్ని ఫామ్ చేసే జీన్స్ ఉండవు కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అనేది హీట్ కిల్ చేయబడినప్పటికీ ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క డిఎన్ఏలో క్యాప్సూల్ని ఫామ్ చేసే జీన్స్ అనేవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటాయి. సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా రిలీజ్ చేసిన డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ని లివింగ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఫైనల్గా లివింగ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియాలో ఏం జరుగుతుందంటే హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్కి మరియు లివింగ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా యొక్క క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏకి మధ్య జెనెటిక్ రీకాంబినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో వెన్ ద ఎస్ స్ట్రెయిన్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద ఆర్ స్ట్రెయిన్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ, దెన్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ బ్యాక్టీరియా స్టార్ట్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాప్సూల్ అరౌండ్ దట్ సెల్ వాల్. అండ్ ఫైనల్లీ ద లివింగ్ నాన్ విరులెంట్ నాన్ క్యాప్సులేటెడ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లివింగ్ విరులెంట్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా. సో ఎప్పుడైతే ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ అనేది ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏతో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుందో అప్పుడు ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏలోని క్యాప్సూల్ని ఫామ్ చేసే జీన్స్ని ఉపయోగించుకొని ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ పైన క్యాప్సూల్ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఫైనల్గా లివింగ్ నాన్ విరులెంట్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అనేది లివింగ్ విరులెంట్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో హియర్ డిఎన్ఏ యాజ్ ద ఏజెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. సో ఈ ఫైనల్ స్టెప్లో ఏం జరిగిందంటే హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాలోని డిఎన్ఏ అనేది లివింగ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సో అప్పుడు లివింగ్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అనేది హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా యొక్క డిఎన్ఏని ఉపయోగించుకొని దాని యొక్క సెల్ వాల్ చుట్టూ క్యాప్సూల్ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఫైనల్గా లివింగ్ నాన్ విరులెంట్ ఆర్ టైప్ బ్యాక్టీరియా అనేది లివింగ్ విరులెంట్ ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాగా చేంజ్ అయ్యి మౌస్కి డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తుంది. అందుకే ఈ ఫైనల్ స్టెప్లో మౌస్ అనేది చనిపోయింది. సో అందువల్లే ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ మౌస్ యొక్క బ్లడ్ శాంపుల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అందులో లివింగ్ ఎస్ టైప్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో హియర్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్. ప్రెజెంట్ డేస్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయిపోయాయి. సో మనం సింపుల్గా చెప్పేస్తాం డిఎన్ఏ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హెరిడిటీ అని. బట్ అప్పట్లో టెక్నాలజీ ఇంత డెవలప్ కాలేదు. సో గ్రిఫిత్ ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆయన ప్రూవ్ చేసింది ఏంటంటే finally Griffith proved that something is transferred from one bacterium to another bacterium, that may be DNA or protein or RNA or any other substance. ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత గ్రిఫిత్ ప్రూవ్ చేసింది ఏంటంటే ఏదో ఒక సబ్స్టాన్స్ అనేది ఒక బ్యాక్టీరియం నుంచి ఇంకో బ్యాక్టీరియంకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అది డిఎన్ఏ కావచ్చు, ఆర్ఎన్ఏ కావచ్చు, లేదంటే ప్రోటీన్ కావచ్చు, అండ్ లేదంటే ఏదో ఒక సబ్స్టాన్స్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పారు. బట్ ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటో అయినా చెప్పలేదు. బికాస్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ టూల్ అట్ దట్ టైమ్ దే డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్. అప్పట్లో టెక్నాలజీ ఇంత డెవలప్ కాలేదు కాబట్టి ఆయన ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏదో చెప్పలేకపోయారు. But in 1941, Griffith's doubt was experimentally explained by Avery, MacLeod, McCarthy.
they could successfully identify that DNA as the agent responsible for bacterial transformation. యాక్చువల్లీ 1928లో గ్రిఫిత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ 14 years తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద ఇయర్ 1941లో గ్రిఫిత్ యొక్క డౌట్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఆవ్రీ, మ్యాక్లాయిడ్, మెకార్టీ అనే సైంటిస్టులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దే కుడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ DNA as the agent responsible for bacterial transformation. Okay friends, this is about Griffith's transformation experiment. Thanks for watching. If you like this video, please share this video and subscribe to my channel.